नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ मे मास 19 तारिख मंगलवार। चलतु नजर पकड़ा जिन राज्य देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर पर। ता पूर्व जदि आप चैनल नुआ कर अच्छा तेरे भिडियोटी को गोटे लाइक और शेयर करने सह चैनल को सब्सक्राइब करी आपण क्यों जिल्लार भिडियोटी को देखुंत ताहा जणातु। आज प्रथम खबर, शुभेन्दु सरकार बड़ निष्पत्ति, महिला को मासिक 3007 वेतन आयोग लागू, मागणा बस यात्रा। पश्चिमबंगर शुभेन्दु सरकार तांकर द्वितीय कैबिनेट बैठक में 5टी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति को अनुमोदन कर महिला मानक मासिक 3000 आर्थिक सहायता, बस रे मागणा यात्रा एवं 7 राज्य वेतन कमिशन गठन अंतर्भुक्त रही। से कहते जे बंगला सरकार अन्नपूर्णा योजना को अनुमोदन कर अधीन जून 1 तारिख महिला मानक बैंक अकाउंट रे सीधा सड़क 3 आर्थिक सहायता जमा कर सहित जून 1 तारिख महिला मानक सरकारी बस रे मागणा यात्रा करने को अनुमति देवाई निष्पत्ति नि। परवर्ती खबर, भुवनेश्वर में खोल सेबी ब्रांच, साबाड़ ए ठग कंपानी। भुवनेश्वर में खोल सेबीर ब्रांच ऑफिस, किछि मास मध्य आरंभ हो आंचलिक कार्यालय। यह पूर्व भारत में सेबीर प्रथम कार्यालय हो। एने सेबी अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे सूचना देते युद्ध पर स्टॉक मार्केट में प्रभाव पड़ुछि। आगक विश्व बजार में मेल डाउन को नहीं विशेषज्ञ मैंने आकलन करुछंती। परवर्ती खबर, पुनर्मूल्यांकन फी कमाइबा सीबीएसई, मार्क बढ़िले समस्त फी फेरस्त करा जिवो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई परिचालित द्वादश श्रेणी परीक्षाफल प्रकाश पाई। परीक्षाफल पुनर्मूल्यांकन सह परीक्षा खाता नकल मार्क जांच पाई फ्री ह्रास कर सीबीएसई। पूर्व छात्र छात्री मैंने निज उत्तर खातार स्कैन कॉपी पाइबापी 700 टंका प्रदान करुले, या ह्रास कर 100 टंका रखाई। सेहीपरि मार्क जांच पाई पूर्व 500 टंका फ्री रही बेले या 100 टंका को ह्रास कर। अनुरूप भाव प्रति प्रश्न चैलेंज पाई 100 टंका बदल में एणिकी 25 टंका देवाक पड़ो बोली सीबीएसई पक्षर कहुई। जदि पुनः मूल्यांकन किंबा जांच रे मार्क वृद्धि पाए तेज छात्र छात्री दाखल कर समस्त फी फेरस्त करा जिवो। शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग सचिव संजय कुमार सांबादिक सम्मेलन में यह घोषणा करिसेंती। परवर्ती खबर, 20 तारिख में प्रकाश पाइब युक्त 2 रिजल्ट, बाहरिला कला विज्ञान वाणिज्य परीक्षाफल। युक्त 2 परीक्षाफल को नहीं 20 विद्यालय गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड गुरुत्वपूर्ण सूचना देते। आसंता मे 20 तारिख में चलित वर्षर युक्त 2 परीक्षाफल प्रकाश पाइब। एका संगे उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित कला विज्ञान वाणिज्य एवं धंदामूलक पाठ्यक्रम रिजल्ट घोषणा करा जिवो। विद्यालय गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड आज यह गुरुत्वपूर्ण सूचना देते। विगत वर्षगुड़िक साधारण विज्ञान वाणिज्य रिजल्ट प्रथम एवं पर कला विभाग रिजल्ट प्रकाश पाउथिला। मात्र चलित वर्ष छात्र छात्री सुविधा एवं परवर्ती नामलेखा प्रक्रिया को त्वरान्वित करने गणशिक्षा विभाग पक्षर एक बड़ निष्पत्ति नि। आसंता 20 तारिख में समस्त 4टी जाक स्ट्रीम्र परीक्षाफल एक समय उपलब्ध हो। परवर्ती खबर, ताती रे ततला ओडिशा 2 दिन में 43 डिग्री छुईब पारद, 20 जाए नाकेदम कर खरा। आसंता 2 दिन में पश्चिम ओडिशा आभ्यंतरीण ओडिशा रे ताती 43 डिग्री छुई पारे। भीषण गरम और गुड़गुड़ी अनुभूत हो। झारसुगुड़ा, संबलपुर, सोनपुर, बौद्ध, बलांगीर, टिटलागढ़ रे निआं बर्षिब। आसंता 20 तारिख जाए एभली ताती नाकेदम कर पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। आगामी 3 ରୁ 4 दिन में राज्यर अधिकांश स्थान में दिन तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री बढ़ी पारे बोली पूर्वानुमान रही। केवल पश्चिम बा आभ्यंतरीण नुहे उपकूल ओडिशा रे भी 40 डिग्री टपिब। ओडिशा पई हीट वेव सतर्कता नथिले मध्य प्रचंड ताती अनुभूत हो। तेबे आसंता 23 तारिख जाए राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हीट वेव स्थिति रही पारे बोली भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी आकलन करिछि। परवर्ती खबर, सामना को आसिला भारतर प्रथम बुलेट ट्रेन चित्र। मुंबई एवं अहमदाबाद मध्य चलवाक प्रथम बुलेट ट्रेन प्रस्तावित डिजाइन सामना को आसी। रेल मंत्रालय राष्ट्रीय राजधानी स्थित कार्यालय अत्याधुनिक ट्रेन प्रथम फोटो को प्रदर्शित करा जायछि। भारतर प्रथम बुलेट ट्रेन मुंबई एवं अहमदाबाद मध्य चलिबो, जहाँ 320 किमी घंटा बेगर 508 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर अतिक्रम करिबो। यह ट्रेन अगस्त 15, 2027 सुधा कार्यक्रम हो आशा करा जाउछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡ଼ରେ ଚାଲିବ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ। ତୈଳ ସଙ୍କଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡ଼ରେ ଚାଲିବ ହାଇକୋର୍ଟ। ଆସନ୍ତା 19 ଓ 21 ତାରିଖରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡ଼ରେ ସମସ୍ତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶକାଳୀନ କୋର୍ଟ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡ଼ରେ ହେବ। ତେଣୁ ଅବକାଶ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ମାମଲାର ଅବକାଶକାଳୀନ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶୁଣାଣି କରାଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ମାତ୍ର 50% କର୍ମଚାରୀ କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢ଼ିଲା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଅବଧି। ମେ 25 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଅବଧି ବଢ଼ିଲା। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ ପାଇଁ ମେ 8ରୁ 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅବଧି ମେ 25 ତାରିଖ ବଢ଼ାଇଲା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ଼। ରେଗୁଲାର ଓ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜ ହାଇସ୍କୁଲ ଏବଂ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ବୋର୍ଡ଼ ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ବୋର୍ଡ଼ ୱେବସାଇଟ୍ www.bsc.odisha.ac.in ରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ ଏବଂ ଦେୟ ଦାଖଲ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ନୂଆ ଯୋଜନା। ଏଣିକି ଗାଁକୁ ଯିବ ତହସିଲ ଅଫିସ୍। ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ହେବ ସମାଧାନ। ଏବେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ହେବ ସମାଧାନ, କାରଣ ଗାଁକୁ ଯିବ ତହସିଲ ଅଫିସ୍। ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବେ ଅଧିକାରୀ। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଆରମ୍ଭ କରିବ ନୂଆ ଯୋଜନା। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମୋ ଗାଁ ମୋ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ମାସକୁ 200 କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବସିବ। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଅଧିକାରୀ। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଆଣିବ ନୂଆ ଯୋଜନା ମୋ ଗାଁ ମୋ ତହସିଲ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ତେଲ ସଙ୍କଟ ନାହିଁ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଇନ୍ଧନ ଅଭାବ ମଧ୍ୟରେ ସୋମବାର ସରକାର ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ଏଲ୍ପିଜିର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ଏଲ୍ପିଜି ଏବଂ ୟୁରିଆ ଯୋଗାଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା କୌଣସି ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉନାହିଁ। ତେଲ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀ ବୈଠକରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଇନ୍ଧନର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଏମ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ମହଜୁଦ ଓ କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା ପାଇଁ ବଜାର ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଯଥାରେ ତୈଳ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ଭିଡ଼ ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରିଲାଣି ତେଲ, ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା। ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଦୂର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତତ୍ପରତା। ବସିଲା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ। ରାଜ୍ୟରେ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଏହାର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବେଶ୍ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ବସିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ତୈଳ ସଙ୍କଟକୁ ଦୂର କରି ସ୍ଥିତିକୁ କିଭଳି ତୁରନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇପାରିବ, ସେ ନେଇ ଏହି ବୈଠକରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସମେତ ମୁଖ୍ୟ ତୈଳ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା ଡିପୋଗୁଡ଼ିକରେ ତୈଳ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ହେଉଥିବା ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଧାରଣାରେ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀ। 4 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଆମ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀ। 4 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ପାତ୍ରପଡ଼ା, ଭବାନୀପୁର ଆମ ବସ୍ ଡିପୋରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଆମ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀ। ଦରମା ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ, ଇପିଏଫ୍ ଏବଂ ଇଏସ୍ଆଇ ସୁବିଧା ସମସ୍ୟା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ବସ୍ କର୍ମଚାରୀ। ଧର୍ମଘଟ ଫଳରେ 45ଟି ରୁଟ୍ରେ 117ଟି ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଥିବାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଉଛି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦରମା ପ୍ରଦାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ଭାବେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଇପିଏଫ୍ ଓ ଇଏସ୍ଆଇ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଦାବି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 30ଟି ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଅଧିକ କାମ ନ ଦେଇ 26ଟି ଡ୍ୟୁଟି ଓ 4ଟି ଛୁଟି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଙ୍ଗଳାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଭଣ୍ଡାର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 3000 ଟଙ୍କା ଜମା କରିବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇବେ। ବୁଧବାର ଦିନ ଆସାନସୋଲ ଦକ୍ଷିଣ ବିଧାୟକ ଏବଂ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ଏବଂ ନଗର ନିଗମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଗ୍ନିମିତ୍ର ପାଲ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନୂତନ ସରକାର କ୍ଷମତା ଗ୍ରହଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଭଣ୍ଡାର ଯୋଜନାରେ ଅଧୀନରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 3000 ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଏ ଯୋଜନାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଗ୍ନିମିତ୍ର ପାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ବସ୍ରେ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଟିଯିବ କି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍? ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଉପରେ। ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି ଇରାନ ଆମେରିକା। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗି ରହିଛି ଅସ୍ଥିରତା। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ଶାନ୍ତି ଫେରିବ ତାହା ଅନିଶ୍ଚିତତାର ରହିଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରେ ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସେବା ଯୋଗୁଁ ଆମଦାନୀ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଏଲ୍‌ପିଜି ଠାରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାର 2 ମାସ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଲାଣି। ଇରାନ ଏବେ ଏପରି ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି ଯାହା ଅନେକ ଦେଶର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ। ହରମୁଜ ଅବରୋଧ କରିବା ପରେ ସମ୍ପ୍ରତି ସମୁଦ୍ର ତଳେ ବିଛାଯାଇଥିବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କେବୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି ଇରାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଧିକାରୀ ଓ ପେନ୍ସନରମାନଙ୍କ ହିତକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା। ଏଲ୍‌ଆଇସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆର୍ ଦୋରାଇସ୍ୱାମୀ ଓ ଶୀର୍ଷ ପ୍ରବନ୍ଧକ ସୁଜିତ କୁମାରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଅଧିକାରୀ ପେନ୍ସନରମାନଙ୍କ ହିତକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା। ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଏଲ୍‌ଆଇସି କ୍ଲାସ୍ 1 ଅଫିସର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍‌ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଏଲ୍‌ଆଇସିର ସିଇଓ ଓ ଏମ୍‌ଡି ଆର୍ ଦୋରାଇସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଶୀର୍ଷ ପ୍ରବନ୍ଧକଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଜିତ କୁମାର ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭଞ୍ଜପୁର ପୁରୀ ଭଞ୍ଜପୁର ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଏବେ ନିୟମିତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଭାବେ ଚଳାଚଳ କରିବ। 18 ମେ 2024 ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଭଞ୍ଜପୁର ପୁରୀ ଭଞ୍ଜପୁର ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍‌କୁ ନିୟମିତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର 08011081012 ଭଞ୍ଜପୁର ପୁରୀ ଭଞ୍ଜପୁର ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଏବେ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର 18017180018 ଭଞ୍ଜପୁର ପୁରୀ ଭଞ୍ଜପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଏହି ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ୍ ଯଥାକ୍ରମେ 21 ମଇ ଏବଂ 22 ମଇ 2024ରୁ ସେମାନଙ୍କର ନିୟମିତ ଯାତ୍ରା ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିର ସୁନା ଦର କମିଥିବା ବେଳେ ବଢ଼ିଛି ରୂପା ଦର। ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ଦାମ। ଗହଣା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ତେବେ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 1,56,220 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 1,43,200 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,56,220 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,43,200 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 2,90,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାସ୍ତା ଉପରେ ନମାଜ ପାଠକୁ ନେଇ ଯୋଗୀଙ୍କ ବୟାନ। ରାସ୍ତା ଚାଲିବା ପାଇଁ ହୋଇଛି, ନାଟକ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଜାଗା ହେଉନାହିଁ ସିଫ୍ଟରେ ନମାଜ ପଢ଼। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନମାଜ ପାଠକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ କହିଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଚାଲିବା ପାଇଁ ହୋଇଛି, ନାଟକ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଣିକି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କହିଛନ୍ତି, ଭଲରେ ମାନିଗଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ନଚେତ୍ ଅନ୍ୟ ବାଟ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଏବଂ ଏଲ୍‌ପିଜିର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଯୋଗାଣ ଜାରି। IOCL BPCL ଏବଂ HPCL ଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ ଯୋଗାଣ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ଥିର, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ତରଳୀକୃତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଲ୍‌ପିଜି ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୟୁପିରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ହାପୁରରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ପାଳନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଛି ପୁରୀର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହାପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ସେବା ସମିତି ପକ୍ଷରୁ 13 ତାରିଖରେ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଏବଂ 14 ତାରିଖରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚେନ୍ନାଇକୁ 5 ୱିକେଟରେ ହରାଇଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ପାଇଁ ଫିଟିଲା ରାସ୍ତା। ଚେନ୍ନାଇକୁ 5 ୱିକେଟରେ ହରାଇଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଇଶାନ କିଶନଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ପାଳି। 46 ବଲ୍‌ରୁ 70 ରନ୍‌ର ପାଳି ଖେଳିଲେ ଇଶାନ। 181 ରନ୍‌ର ପିଛା କରୁଥିବା ବେଳେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପ୍ରଥମରୁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ହେଡ୍ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ହେଡ୍ ବଲ୍ ପାଳି ଖେଳିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ।